जगन्नाथ मोर प्रिय छात्र छात्री मानक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आपण मानक अनेक अनेक शुभ संध्या और आशा करुच्चे आपण मैंने निहाती भले रही था और आपण मान परिवार भले रही था। तेणु चल पे आम जो आलोचना करूँ प्राचीन गद्य साहित्यर पुणी आउ गोटे विषय से विषय हूँ जो प्राचीन गद्य साहित्य आउ गोटे विषय देखा जाऊँचे जोटा कि से विषयटीर नाम हूँ ब्रह्मगीता बा तुला वीणा। तेणु ये दुईटी साहित्य से समय जो द्वादश रु चतुर्दश शताब्दी मध्य कौन हो ब्रह्मगीता और तुला वीणा गद्य साहित्य गुड़िक दृष्टिगोचर होता। तेणु देख पे मुझे कौन करुँचे ब्रह्मगीता और तुला वीणा को संपूर्ण भाव में आपण मान पाखे उपस्थापना करदे। तेणु आग को चलतु देखा प्रथम ब्रह्मगीता और तुला वीणा। देख कौन हो समालोचक मान मतरे ब्रह्मगीतार रचयिता होउचंते सुप्रसिद्ध जगमोहन रामायण स्रष्टा रही मत बलराम दास। तेणु पिलाने टे मन रख और जो गुड़िक मुझे कहूँ से गुड़िक आप कौन करूँ नोट डाउन कर रखु। तेणु आम ये जानिलु जे ब्रह्मगीतार रचयिता होउचंते किए ना मत बलराम दास और तुला वीणार रचयिता होउचंते ओडिया मानक प्रातस्मरणीय भागवत रोचे किए जगन्नाथ दास। तेणु आपण मैंने जानीपारे तुला वीणार रचयिता होउचंते बलराम दास ब्रह्मगीतार रचयिता होउचंते किए ना मत बलराम दास एवं तुला वीणार रचयिता होउचंते अतिबड़ी जगन्नाथ दास। ये दुहे विशेषकर पुराण रचयिता भाव में प्रसिद्धि लाभ करते हैं गद्यर स्रष्टा भाव में समालोचक माने आविष्कार करी अछंती। उपरोक्त दुईटी ग्रंथ रे गद्य रचना स्थान पाई अछि। गद्य शैलीर क्रम विकास ये दुईटी सृष्टिर स्थान निश्चित भावर सम्मानजनक। तेणु ये जो गद्य साहित्य दुईटा जो प्राचीन गद्य साहित्य जो दुईटा हूँ गोटे हूँ ब्रह्मगीता और तुला वीणा एगुड़िक से ही समय कौन हो तार भाषा शैली काल विकास एवं समय रचयिता एवं किभली से ओडिया साहित्य तार प्रतिफलित होती आम ये दुई साहित्य को जो अध्ययन करवा आम जापर। तेणु ये दुईटी साहित्य कौन हो गद्य शैलीर कौन हो सम्मानजनक भाव में सुपरिचित। जदि पिला माने वीडियो गुड़ी भल लगुच तेबे आपण मैंने एसी सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखु। जितेबाला जो वीडियो छाड़ी आपण मानक प्रथम नोटिफिकेशन जीव और अधिक मात्रा आपण मैंने कौन करूँ सांगसाथी मानक शेयर करूँ एवं आपण मानकर मतामत दिंतु जहाँफल आपण मानकर सांगसाथी मैंने वीडियो गुड़ी देखी निहाती आशा जो आकांक्षा रही जो आसक्ति रही से कौन हम ना परिपूर्ण हेब। तापर देख जो जगन्नाथ दास और बलराम दास इनको समय संपर्क में मत द्वैध प्राय देखा जाए नहीं। समस्तंकर गवेषक और समालोचक एम षोडश शताब्दीर कवि भाव में ग्रहण करते। तत्पर आर्तबल्लभ महांती ए दुहिंक संपर्क में लेखुंट एवं जो बलराम दास एवं जगन्नाथ दास विषय में सुंदर भाव में गवेषक आर्तबल्लभ महांती मत दौरान जे बलराम दास एंड जगन्नाथ दास आर टू ट्यूरिंग फिंगर्स इन द डोमेन ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर। दे वी आर contemporaries of Prataparudra and become disciplines of a Sri Chaitanya. Balaram is the author of Jagamohan Ramayana and Jagannath is the author of Oriya Bhagavata। तेणु आर्तबल्लभ महांती सुंदर भाव में कौन कले ना ये जगन्नाथ दास को एवं बलराम दास को सुंदर भाव से कौन करते मत देते। एवं ऐतिहासिक मान मतरे प्रतापरुद्र देव ख्रीष्टीय 1947 रु 1540 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजत्व करते। तेणु प्रतापरुद्र देव जो राजा से कौन करते ना 1947 ख्रीष्टाब्द रु ख्रीष्टीय रु 1550 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से राजत्व करते। एम समय अर्थात ख्रीष्टाब्द
1509-1512 ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ତଥା କୃଷ୍ଣ ଉପାସନାର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ କରି ବଳରାମ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କବି ଭାବରେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ ବା କବି ଆକାରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାମ ପରିଚୟ ରହିଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗକୁ ସାଧାରଣତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1570 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଏ। ଏହି ଯୁଗ ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପ୍ରଭୂତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଥିଲା। ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏବଂ ଭାଷା ତଥା ଶୈଳୀ ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁଳାଭିଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ସେ ସମୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଦେଇଥିଲେ, ରଚନା ଶୈଳୀ ଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ଚେତନା ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏବଂ ତୁଳାଭିଣାରେ କିଭଳି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚିର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ TGT ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି PG, MPhil, NET, PhD ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ବା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ରହିଛି ନିହାତି ସେଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଭାବରେ ଚରିତାର୍ଥ ହେଉ ବା ଉପରକୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସାହିତ୍ୟ ରହିଲା ତୁଳାଭିଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କିଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ତାହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଉଛି। ନା ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଓ ଶିଶୁବେଦର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ରଚନା ହେଉଛି କି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏବଂ ତୁଳାଭିଣା। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ତଥା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧର୍ମଧାରଣା ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ମିଥ୍ ଧର୍ମ ଉପରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏହି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର କରି ଯାଇଥିଲେ। ଅତଃପ୍ରତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କବିର ଦୃଷ୍ଟି ଧର୍ମୀୟ ଧାରଣା ଉପରେ ହିଁ ନିବଦ୍ଧ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାର୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେଇ ସାରଳା ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଧର୍ମର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସାହିତ୍ୟିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗ୍ରହଣ କରି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ତୁଳାଭିଣା ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖକ ପାଠମାନଙ୍କର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିହିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅନେକ ପଣ୍ଡିତ ମନେ କରନ୍ତି। ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ପାଠକକୁ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଦ୍ୱୟରେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ହେବ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏଣ୍ଡ ତୁଳାଭିଣା ଆର୍ ଦ ୱାର୍କ ହୁଇରେନ୍ ଦିସ୍ ଜୈନ ମିଶ୍ର ଭକ୍ତି କଲ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଏକ୍ସପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଓ ତୁଳାଭିଣାଟି ମୂଳତଃ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏବଂ ତୁଳାଭିଣାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ କେମିତି ନା ଦେଖ ଏ ପରମାର୍ଥଟି ଆକାର, ଉକାର, ମକାର, ସକାର। ଏହାର ଅଭିଧାନିକ ଅର୍ଥ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଣୁ ନିଜେ ଲେଖକ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଉକାର ବ୍ରହ୍ମ, ମକାର ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ସକାର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଶିବ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେ ଉକାର କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ ନା ବ୍ରହ୍ମାକୁ, ମକାର କହିଲେ ଅର୍ଥ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏବଂ ସକାର କହିଲେ ଆମେ ଶିବକୁ ବୁଝିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ ଅନେକ ପରିଭାଷା ମୂଳକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ମନ ଆମର କେତେ 5ଟି, 25 ପ୍ରକୃତି, ଭକାର, ମଳାର, ସକାର, ଅଭାବ ଗାୟତ୍ରୀ, ଅଷ୍ଟଫାଶୀ, ଅବନା, ଅଷ୍ଟାକ୍ଷର, ଘଟଯୋଗ, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ମହାଶୂନ୍ୟ, ଉଚ୍ଚାର ଶବଦ, ରାକାର ଶବଦ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅଙ୍ଗୁଳି ପବନ, ପ୍ରଳୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘର, ମହାଜଳା ବଳି, ଧ୍ରୁମକଳା
ପ୍ରଭୃତି ବା ତୁଳା ଭିଣା ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥା ଗଭୀର ଅର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଅଛି କେଉଁଠି ଏହି ତୁଳା ଭିଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାରେ। ଏହା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତାର ଭାଷା ତୁଳା ଭିଣାର ଭାଷାଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତର ଓ କମ୍ ବିଶ୍ଳେଷାତ୍ମକ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ବଳରାମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରଚିତ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ପ୍ରଥମେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହିଭଳି ଅନୁମାନ ସତ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରବନ୍ଧ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ତେବେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରବନ୍ଧ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏବଂ ତୁଳଭିଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଶେଷ ନଥିଲେ, ଏଇଟା ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ନଥିଲେ ହେଁ ଜ୍ଞାନୀର ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ତୁଳାଭିଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବେଶ କ'ଣ କରିଛି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଅଛି ବା ସ୍ଥାନିତ ପାଇଅଛି। ଏବଂ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳାଭିଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ କିଭଳି ତା'ର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି ନା ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏବଂ ତୁଳାଭିଣାର ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ରୀତିରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ, ଯଥା ଏ ଶରୀର ମନ 5 25 ପ୍ରକୃତି 5 ପବନକୁ ମନ 5 ଗୁଣ 3 ବେଦ 4 ରସ 6 ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ 2 ଗ୍ରହ 9 ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟା ଉହ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା କିମ୍ବା ତୁଳାଭିଣାର ଗଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଚ୍ଛୁକ ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ମୂଳତଃ ଗଦ୍ୟ ମାତ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାରୁ ଏହା ଉପରେ ପଦ୍ୟର କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏଣୁ କଣ୍ଠରଚକ ବା ପଦ୍ୟଶୈଳୀର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ବାକ୍ୟରେ ରଚୟିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯଥା ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ଥର ମନ ହୋଇ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝ ପୃଥ୍ୱ 1 ଆପ 2 ତେଜ 3 ବାୟୁ 4 ଆକାଶ 5 ଅହଙ୍କାର 6 ବୁଦ୍ଧ 7 ମନ 8 ଆଷ୍ଟଫାସି ଏହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଏ ଆଷ୍ଟଫାସି ଫିଟିବାକୁ ଅବନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 8 ଅକ୍ଷର। ଏଇଟା କେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ତା'ର ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନିହାତି ସେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ୍ ପକାଇବ ଏବଂ ପଚାରିବ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ଏଇ କୋଟେସନ୍ଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି ରହିଛି ନା ଶୁଣ ଅର୍ଜୁନ ଥର ମନ ହୋଇ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଝ ପୃଥ୍ୱ 1 ଆପ 2 ତେଜ 3 ବାୟୁ 4 ଆକାଶ 5 ଅହଙ୍କାର 6 ବୁଦ୍ଧି 7 ମନ 8 ଆଷ୍ଟଫାସି ଏହାଙ୍କୁ ବୋଲି ଏ ଆଷ୍ଟଫାସି ଫିଟିବାକୁ ଅବନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 8 ଅକ୍ଷର। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପଂକ୍ତିଟି ରହିଅଛି। ଏହି ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ପଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବମାନତା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏଣୁ ଶହେ ନାହିଁ ସ୍ଥଳରେ 900 ବୋଲାଯାଏ ବୋଲି ଭଳି ପଦାତ୍ମକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ତୁଳାଭିଣାରେ ମଧ୍ୟ ଇ କାରନ୍ତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି କିଭଳି ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସାହିତ୍ୟିକର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଯେଉଁ ପଦ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ପଦ ପ୍ରକରଣ କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ସେ କ'ଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପୁଣ୍ୟ ପୁତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଖାଇଲେ ଏତକ ବେଧ ଜାତ ହୋଇଅ ରବିରେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ ପୁତରେ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇ ସକଳ ବ୍ୟାଧ ନାଶ ଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଓ ତୁଳାଭିଣାରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛି ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ, ଯଥା ଯଉଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଆଖ୍ୟା କହିଦେଲୁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚୁଇଁବୁ ଯାଇ ତୁଳାଭିଣା ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତୁଳାଭିଣାରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଅନୁସାର ଚିହ୍ନ ରହିଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଅଛି। ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଛି, ଯଥା ଏ ଦୁଇ ଘତ୍ରିରେ ଅନ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଘରେ ପୁତରେ କିଛି ନ ଛୁଇଁବୁ ଭକିଲେ ପୁତାରେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବୁ ରଗି ହେବୁ ହାଇ ହେବ ଛିଙ୍କ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ତୁଳାଭିଣା
ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦୁଇଥର କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ କଟାଳ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଉପହାସ କଲେ, ଏ ଆମ୍ଭବାନା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ରେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଓ ତଦ୍ଭବ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅବସରରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବ। CSR ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଅଥଚ ଅନେକର ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ହୋଇ ଲିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ହରସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ହର୍ଷ, ଗୁପତକୁ ଗୁପ୍ତ, ଥ୍ରୋକୁ ସ୍ଥିର। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ପକାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଥ୍ରୋ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଥ୍ରୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖ ତୁଳାଭିଣାରେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର କିଭଳି ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଅବିକୃତ ଭାବରେ ରହିଛି ନା ଦେଖ କିଭଳି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ, ନାସା, ଦ୍ୱାଦଶ, ଅର୍ଷମାତ୍ର, ଅଗ୍ରେ, କୋ, ଚକ୍ଷୁ, ଧର୍ମ, ଜଳା ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ନା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଯୌଗିକ ଓ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍, ଅନେକତ୍ର କ୍ରିୟାବିହୀନ ବାକ୍ୟ ମାତ୍ର 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଯଥା 25 ପ୍ରକୃତି, ରସଚ୍ଛ, ବେଦଚାରୀ। ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ କ୍ରିୟା, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଦେଖ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ 2 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ରୋଗୀ ହେବୁ, ହୋଇ ହେବ, ଛିଙ୍କ ହେବ, ନିଦ୍ରା ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ନା ଏଇ ତୁଳାଭିଣା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ। କ'ଣ କହିଛି ନା ଏଇ ତୁଳାଭିଣା ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ନା କହୁଛି ପଙ୍କ୍ତିରେ ରହିଛି ରୋଗୀ ହେବୁ, ହୋଇ ହେବ, ଛିଙ୍କ ହେବ, ନିଦ୍ରା ହେବ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ କ'ଣ କହିଛି ଭାଷାଶୈଳୀ ଅପେକ୍ଷା ତୁଳାଭିଣାର ଶୈଳୀ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ତୁଳାଭିଣାର ଶୈଳୀ ଦେଖ ପୁତା ସମ୍ବୋଧନ ବହୁବାର କରାଯାଇଛି। ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପୁତ ବା ପୁତା ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଚଳିତ। ଯେଉଁ ପୁତା ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଅ, ଝିଅ, ନାତି, ନାତୁଣୀ, ସେହି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ପୁତା ବୋଲି ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳାଭିଣାର ଗଦ୍ୟ ରଚନା ବୁଝାଇବା ତଥା ଅର୍ଥ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନଧର୍ମୀ ହୋଇଛି। ଯୋଗ ସାଧନା ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଦ୍ୟରେ କହିସାରିବା ପରେ ତା'ର ସାରମର୍ମ ଗଦ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଅଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ଶୁଣି ହେଲେ ତୋଷ ରଣେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅର୍ଥରେ ଏବେ କହିଦେବା ତାହା ମନୁ ସଂଶୟ ଫେଡ଼ିବା। ଏହାପରେ ଗଦ୍ୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନଧର୍ମୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମାଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ମତ ହେଲା ତାହାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନଧର୍ମୀ ଉପଯୋଗିତା ତଥା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନଧର୍ମୀ ଅନୁଶୀଳନାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟର ବିଶେଷ ପ୍ରଚଳନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଓ ତୁଳାଭିଣାର ଗଦ୍ୟ ନିରସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭାବ ଗର୍ଭକ। ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଆବେଗ ବା ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅପେକ୍ଷା ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1996-1530 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶିଳାଲେଖରେ ଭାଷା ହେଉଛି ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସମସ୍ତ 4 ଅଙ୍କ ଆଜ୍ଞ ପ୍ରମାଣେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠ ହୋଇବ ସଞ୍ଜ ଧୂପ ଠାରୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆନ ଗୀତ ନ ଗାଇବେ, ଆନ ନାଟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନ ହୋଇବ। ବୈରାଗୀ 500 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତ ହିଁ ଗାଇବେ। ଏହାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶିକ୍ଷିତମାନେ ଶୁଣି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବେ, ଆନ ଗୀତ ସେ ନ ଶିଖିବେ। ଏହାର ଭାଷା ଗଦ୍ୟ ହେଲେ ହିଁ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ ମନେ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସରଳ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏକ ସମୟର ଭାଷା ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଭୟ ଶିଳାଲେଖ ଓ ବଳରାମ ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଗଦ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନଙ୍କର ସମୟକୁ ନେଇ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା କେବେ
ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁ କାଳରେ ବା କେଉଁ ରଚନାରେ ଏହା ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଦେଉଛୁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ଚାଲ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ନା ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁଳାଭିଣାର ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଏତେଟା ପ୍ରାଚୀନତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଣିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଭଜରାଜା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶୁଣି ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ତୋଷ, କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଭଜରାଜା ହିଁ ତୋଷ ହେଲେ, ଦାସଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କଲେ। ତାପରେ ଭଜରାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାମଧାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏହା ରଚନା। ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶର ଧାରାରେ ତୁଳାଭିଣାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଗୀତାର ଯେଉଁ କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟପଦାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶରୀରର ଧାରଣୀ ସହିତ ଗୃହୀତ ଏ ଦେହରେ ଧରଣୀ ବିଧୁ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମନ, ଯେଉଁ ଆମର ପାଞ୍ଚଟି ମନ, କୁମନ, ସୁମନ, ବିମନ, ଆମନ, 25 ପ୍ରକୃତି, ପରା ଅପରା ପ୍ରଭୃତି 5 ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହି 5 ପ୍ରକୃତି ଶୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପୁଣି 5 ପବନ, ପ୍ରାଣ, ଅପମାନ, ଉଦାନ, ବ୍ୟାନ ଓ ସମାନ, 3 ଗୁଣ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଏବଂ 4 ବେଦ ଉଚ୍ ସାମ ଯଜୁ ଅଥର୍ବ ଏବଂ 6 ରସ ଅମ୍ଳ କଟୁ ତିକ୍ତ କଷାୟ ମଧୁର ଲବଣ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ 2 ଇଡ଼ା ନାଡ଼ି ଓ ପିଙ୍ଗଳା ନାଡ଼ି। ନବଗ୍ରହ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ ଓ କେତୁ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଦର ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ଥିତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଓଙ୍କାର ବା ଜଙ୍କାର ଉପଲବ୍ଧିରେ ହିଁ ପରମାର୍ଥ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ପ୍ରଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଓ 3 ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। କ୍ଷିତି ପୃଥ୍ୱୀ ଅପ୍ ଆପ୍ ତେଜ ମରୁତ ବାୟୁ ବ୍ୟାମ ଆକାଶ ଅହଙ୍କାର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମନ ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ବୁଦ୍ଧି ରଖୁଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ଅଷ୍ଟଭୂତକୁ ଅଷ୍ଟଫାଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଷ୍ଟଫାଶୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅବନା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର 8 ଅକ୍ଷର ଜପିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ପର ରଜ ସମ ବୋଧ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲା ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ବଳରାମ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଉଚ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ଦୟରୁ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଜଣାପଡ଼େ। ଏ ଦୁହେଁ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିର ଉପାସକ ଏବଂ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଣୁ ଦେହର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ତାକୁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଓ ତୁଳାଭିଣାର ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଉଭୟ ଭାଷାତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗୀତା ଏବଂ ତୁଳାଭିଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ବା ଏହାର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାହା କ'ଣ କରିଦେବି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆକାରରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଏହି ତୁଳାଭିଣା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ଯେତୋଟି MCQ ହେବ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରିବ, ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ହୋଇପାରିବ, ସେତିଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେହି ସାରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବରେ ନା ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ନା ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।